Dear learners, welcome to the English class. I hope all of you are well and safe. Dear learners, you have already got an English class, and in that English class, I have discussed about your English syllabus and mark distribution. And you have already known that the name of your English subject is English and subject code 65712, and this subject is for the student of Civil Construction and Computer Technology first semester. And as your class teacher, I am conducting your English classes. I am Muhammad Hasanul Hasan, Junior Instructor, Non-Tech English, Kurigram Polytechnic Institute, Kurigram. And it is my email address, and you can send your home task to this email address so that I can evaluate your home task. Dear learners, before going to our lesson today, I would like to remember one thing, that maintain hygiene and don't forget to wear mask before going outside, because we are passing through a critical situation and due to COVID-19 pandemic. So maintain hygiene and don't forget to wear mask before going outside. Dear learners, I hope you have enjoyed and understood the last English class. I like to thank you all for your comment regarding the class. But from this class, try to comment along with your name, roll number, and technology for ensuring your attendance. প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি তোমরা গত ক্লাসটি সকলেই বুঝতে পেরেছ এবং তোমাদের ক্লাসটি ভালো লেগেছে। আমি তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যারা যারা কমেন্ট করেছো ক্লাসটিতে, এবং তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে এবং তোমাদের কি প্রবলেম হচ্ছে সেই প্রবলেমগুলো তোমরা কমেন্টে লিখে জানাবে। কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে সেই কমেন্ট করে সেগুলো তোমরা জানাবে, এবং পরবর্তীতে আমি পরবর্তী ক্লাসে সেগুলো বিষয়ের উপর আলোকপাত করব। ডিয়ার লার্নার্স, you have to mention your name and roll number and technology while you comment, while you will comment. Then you have to mention your name, roll number and technology. তো যখন তোমরা কমেন্ট করবে তখন অবশ্যই তোমাদের নাম, রোল নাম্বার এবং তোমাদের কোন টেকনোলজি সেটা যদি কমেন্ট করো তাহলে বুঝতে পারবো যে তোমরা আসলে কোন ডিপার্টমেন্টের এবং তোমাদের উপস্থিতিটা সম্পর্কে নিশ্চিত হব। Dear learners, let's have a look on the last class, or a glance on the last class. এক নজর দেখে নেই গত ক্লাসে আমরা কি পড়েছিলাম। Who was Nelson Mandela? আমরা গত ক্লাসে একটি প্যাসেজ পড়েছিলাম, সেটা ছিল নেলসন ম্যান্ডেলা সম্পর্কে। তো নেলসন ম্যান্ডেলা কে ছিল তোমরা অবশ্যই জেনেছো। যারা গত ক্লাসটি দেখোনি, অবশ্যই গত ক্লাসটি দেখে নিবে। গত ক্লাসটি যেহেতু প্রথম ক্লাস ছিল, সেই ক্লাসটি অবশ্যই তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গত ক্লাসটি দেখার পরে এই ক্লাসটি আবার পুনরায় দেখবে। তাহলে নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট। নেলসন ম্যান্ডেলা ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা। আর তিনি কিসের জন্য সংগ্রাম হোয়াট ডিড হি ফাইট ফর, তিনি কিসের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন আমরা জানি সেটা, যে তিনি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। হি ফট ফর টু ব্রিং ডাউন অ্যাপারথাইড, তিনি বর্ণ বৈষম্যটাকে দূর করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। Dear learners, come to our today's topic, today's lesson, the unforgettable history, যে ইতিহাস ভোলার নয়, the historic speech of the 7th March of 1971. 1971 সালে 7ই মার্চের যে ভাষণ, ঐতিহাসিক ভাষণ, সেই ভাষণটাই হচ্ছে আমাদের আজকের পাঠ। তো আজকের পাঠটি যে ইউনিটে আছে, ইউনিট 1 লিসন 2। তো লিসন 2তে আছে, আমরা একটু দেখে নেই যে লার্নিং আউটকামস। After this class, you will be able to answer
who was Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the significance of the speech of the 7 March. তোমরা এই ক্লাসের শেষে বলতে পারবে যে বঙ্গবন্ধু কে ছিলেন এবং তার 7ই মার্চের ভাষণের কি গুরুত্ব ছিল, এবং একই সাথে তোমরা বিভিন্ন সেমিস্টার ফাইনালে যে ধরনের প্রশ্ন হবে সেগুলো থেকে কিন্তু তোমরা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, যেমন ট্রু ফলস, fill in the gap, answering questions, multiple choice questions, etc. Dear learners, look at the picture. I think you are very familiar with this picture because this is the picture of the historic speech of the 7 March in 1971. প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই ছবিটি তোমাদের অনেকের কাছেই পরিচিত, সবার কাছেই পরিচিত, কারণ এটি হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দা এই 1971 সালে 7ই মার্চের ভাষণের একটি ছবি, এবং যে ভাষণ না হলে বাংলাদেশ হয়তো বা স্বাধীন হতো না, বাঙালি সঠিকভাবে দিক নির্দেশনা পেত না। তো আমরা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয়টুকু পড়ব, তবে তার আগে একটু লিসন সামারিটা দেখে নিই যে আজকে আমাদের 7ই মার্চে একটু কি কি পড়া আছে। লিসন সামারি এটা একটু তোমাদের মিনিং করে দিব। The 7 March speech of Bangabandhu was a speech given by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the founding father of Bangladesh, on 7 March 1971 at Ramona Racecourse in Dhaka to a gathering of over 10 lakh people. 1971 সালে 7ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রমনার রেসকোর্স ময়দানে কিন্তু 10 লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে কিন্তু এই ভাষণটি দিয়েছিলেন। It was delivered during a period and escalating tension between East Pakistan and the powerful political and military establishment of West Pakistan. এটা এমন সময় তিনি এই ভাষণটা দিয়েছিলেন যখন পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে টেনশনটা উচ্চ পর্যায়ে ছিল, এবং সেখানে মিলিটারি পশ্চিম পাকিস্তানে কিন্তু রাজনৈতিক এবং মিলিটারি দিক থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। সেই সময়ে কিন্তু তিনি এই স্পিচটা দিয়েছিলেন, মানে এক কথায় যখন ইস্ট পাকিস্তান এবং ওয়েস্ট পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক একদম চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে এসেছিল। In the speech, Bangabandhu proclaimed, "This time the struggle is for our freedom. This time the struggle is for our independence." তিনি এই ভাষণেই কিন্তু বলেছিলেন যে এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। He announced a civil disobedience movement in the province, calling for every house turned into a fortress. তিনি কিন্তু এই যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যে প্রতিটি বাড়ি যেন ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। The speech inspired Bengali people to prepare for a war of independence amid widespread reports of armed mobilization by West Pakistan. যে এই যে ভাষণটি কিন্তু বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল যখন বিভিন্ন সময় রিপোর্ট আসছিল যে আসলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র এই পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসছে এবং তারা যুদ্ধের জন্য রেডি হচ্ছে। সেই সময়েও কিন্তু বাঙালিরা ভয় না পেয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের কথায় ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তারাও মানসিকভাবে যা কিছু আছে তাই নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। The Bangladesh Liberation War began 18 days later when the Pakistan Army launched Operation Searchlight against Bengali civilians and intelligentsia, students, politicians and armed personnel. যখন 18 দিন পরেই কিন্তু ওই ভাষণের 18 দিন পরেই কি শুরু হয়, যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, এবং অপারেশন সার্চলাইট যখন তারা পরিচালনা করে পশ্চিম পাকিস্তানিরা, তখন তারপর থেকে কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। On 30 December
on 30 October 2017, UNESCO added the speech in the memory of World Register as a documentary heritage. এবং 2017 সালে এই ভাষণটাকে ডকুমেন্টারি ঐতিহাসের একটা ডকুমেন্টারি হিসেবে কিন্তু এটাকে ইউনেস্কো রেখে দেয়। ইউনেস্কো এটাকে স্বীকৃতি দেয় বিশ্ব ঐতিহ্যের মানে মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার, এবং এই রেজিস্টারে কিন্তু রেখে দেয় যে এটা একটা ঐতিহাসিক ভাষণ হিসেবে ইউনেস্কো এটাকে স্বীকৃতি দেয়। So dear learners, let us read the speech of the 7 March. প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো আমরা 7ই মার্চের ভাষণটি পড়ি। যদিও আমরা 7ই মার্চের ভাষণটি যেভাবে বাংলায় বলেছে বাংলার মতো করে ইংরেজিতে ওভাবে হবে না, কিন্তু আমরা সাথে সাথে মিনিংগুলো শিখবো, নতুন ওয়ার্ড শিখবো, এবং সেই সাথে আমরা 7ই মার্চের ভাষণটা উপলব্ধি করব এবং 7ই মার্চের ভাষণটি আমরা অর্থ করার চেষ্টা করব। মাই ব্রাদার্স, তিনি প্রথমেই কিন্তু সম্বোধন করেছিলেন ভাইয়েরা আমার, তাই তো? এখানে দেখো, মাই ব্রাদার্স, I stand before you today with a heart overflowing with grief. You are fully aware of the events that are going on and understand their import. We have been trying to do our best to cope with the situation. Overflowing মানে উপচে পড়া, অ্যাওয়ার মানে সচেতন বা জানা, ইভেন্টস মানে ঘটনা, ইম্পোর্ট মানে নিহিতার্থ, আর কোপ উইথ মানে মানিয়ে চলা। তাহলে এখানে যদি আমরা বঙ্গবন্ধু যেভাবে বলেছিলেন সেভাবে যদি বাংলায় বলি, তাহলে হবে যে ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। দেখো এখানে বলছে যে আই স্ট্যান্ড বিফোর ইউ, আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি উইথ এ হার্ট, একটা হৃদয় নিয়ে, ওভারফ্লোয়িং উইথ গ্রিফ, দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় দিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। ইউ আর ফুললি অ্যাওয়ার অফ দ্য ইভেন্টস, আপনারা সব ঘটনা জানেন, অ্যান্ড আর গোয়িং অন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দিয়ার ইম্পোর্ট, এবং আপনারা সবাই জানেন এবং বোঝেন এটার ফল কি হচ্ছে। উই হ্যাভ বিন ট্রাইং টু ডু আওয়ার বেস্ট টু কোপ উইথ দ্য সিচুয়েশন, আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি তাদের সাথে মানিয়ে চলতে। কোপ উইথ মানিয়ে চলতে, তাদের সাথে সর্বোচ্চ, এক কথায় আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি তাদের সাথে মানিয়ে চলার। And yet, unfortunately, the streets of Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi and Rangpur are awashed with the blood of our brothers. এবং তারপরেও আজ ঢাকা, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয়, আনফর্চুনেটলি, দুর্ভাগ্যবশত, দ্য স্ট্রিটস অফ ঢাকা, যে ঢাকা, চিটাগং, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুরের রাজপথ, অ্যাওয়াস্ট মানে রক্তে রঞ্জিত, অ্যাওয়াস্ট উইথ দ্য ব্লাড, অ্যাওয়াস্ট মানে প্লাবিত হয়েছে, রঞ্জিত হয়েছে, উইথ দ্য ব্লাড অফ আওয়ার ব্রাদার্স, আমাদের ভাইয়ের রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। The people of Bengal now want to be free, the people of Bengal now want to live, and the people of Bengal now want their rights. আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, এবং বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। তো এগুলো শব্দার্থগুলো মিলিয়ে মিলিয়ে আমরা পড়ার চেষ্টা করব। What have we done that was wrong? কি অন্যায় করেছিলাম আমরা? After the elections, the people of Bangladesh voted as one for me, for Awami League. যে নির্বাচনে বাংলার মানুষরা আমাকে ভোট দিয়েছে, আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে। We were to sit in the National Assembly, draft a constitution ourselves there. যে আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে, জাতীয় পরিষদে বসার কথা এবং একটা কনস্টিটিউশন, আমাদের একটা সংবিধান তৈরি করার কথা, ফর আওয়ারসেলফ দেয়ার, আমাদের জন্য, অ্যান্ড বিল্ড আওয়ার কান্ট্রি, এবং আমাদের দেশকে গড়ার জন্য। দ্য পিপল অফ দিস ল্যান্ড উড দেয়ারবাই গেট ইকোনমিক, পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল ফ্রিডম, এবং এর ফলে এদেশের মানুষ
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি পেত। তাহলে এটা যদি আমরা বাংলাটা পড়ি তাহলে এভাবে শোনাবে যে কি অন্যায় করেছিলাম। নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং দেশকে আমরা গড়ে তুলব। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। বাংলাটা এরকম হতো, ইংরেজি থেকে সরাসরি ওভাবে আমাদের বাংলাগুলো আসবে না। তারপরে আমরা মিলিয়ে পড়ার চেষ্টা করব। But it is with regret that I have to report to you today that we have passed through 23 tragic years. Bengal's history of those years is full of stories of torture inflicted on our people, of bloodshed by them repeatedly. 23 years of a history of men and women in agony. Agony মানে নিদারুণ যন্ত্রণা, রিপিটেডলি মানে পুনঃ বা অথবা বারবার, রিপিটেডলি। আর ইনফ্লিক্টেড মানে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, রিগ্রেট মানে অনুতাপ করা বা দুঃখ প্রকাশ করে বলা। তাহলে এটা আমরা একটু দেখি। বাট ইট ইজ উইথ রিগ্রেট, কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, দ্যাট যে আই হ্যাভ রিপোর্ট ইউ মানে রিপোর্ট টু ইউ অর্থাৎ হচ্ছে আমি আপনাদের কাছে প্রতিবেদন দিচ্ছি। এখানে বলতে হয় যে বাট উইথ রিগ্রেট দ্যাট বাট ইট ইজ উইথ রিগ্রেট দ্যাট আই হ্যাভ টু রিপোর্ট টু, আজ আমাকে আপনাদেরকে দুঃখের সাথে বলতে হয়, উই হ্যাভ পাস থ্রু 23 ট্রাজিক ইয়ার্স, আমরা দীর্ঘ 23 বছরের ট্রাজিক ইয়ার আমরা পার করেছি। Bengal's history of those years is full of stories of torture inflicted on our people. এখানে টর্চার মানে তো নির্যাতন আমরা জানি, ইনফ্লিক্টেড মানে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া। তাহলে আমাদের এই 23 বছরের ইতিহাস আমাদের মানুষের উপর অত্যাচারের ইতিহাস, যে অত্যাচারগুলো আমাদের মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল, অফ ব্লাডশেড এবং রক্ত রক্ত রক্তক্ষয়ের ইতিহাস, যেগুলো বারবার রক্তক্ষরণ করার ইতিহাস, তারা আমাদের বারবার রক্তক্ষরণ করেছে সে কথা। এবং 23 ইয়ার্স অফ এ হিস্ট্রি ম্যান অ্যান্ড উইমেন ইন অ্যাগনি, এবং এই 23 বছরের ইতিহাস আমাদের নারীদের, নরনারীদের নির্যাতনের ইতিহাস, মুমূর্ষু নরনারীদের নির্যাতনের ইতিহাস। তাহলে আমরা যদি একটু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের ভাষায়, বাংলা ভাষায় যদি আমরা বলি, তাহলে আমরা একটু এটুকু পাই যে কিন্তু আজ দুঃখের সাথে বলতে হয়, 23 বছরের করুণ ইতিহাস, এই সময়গুলোর বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, 23 বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। এর পরের অংশটা দেখি। The history of Bengal is the history of a people who have repeatedly made their highways crimson with their blood. তাহলে ক্রিমসন মানে হচ্ছে রক্তের গাঢ় লাল রং বা আরক্তিম। আর তারা কি করছে, রিপিটেডলি তারা আমাদের কিছু, আমাদের দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, এই যে বাঙালির ইতিহাস, তাদের বারবার বাঙালির রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হওয়ার ইতিহাস। We shed blood in 1952, even though we were the victors in the elections of 1954. We could not form a government then. In 1958, Ayub Khan declared martial law to enslave us for the next 10 years. দেখো এখানে বলছে যে উই শেড ব্লাড, আমরা 1952 সালে রক্ত দিয়েছি। যদিও আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলাম, কিন্তু আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ইন 1958, আইয়ুব খান 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে আমাদের 10 বছর গোলাম করে রাখলেন। ইনস্লেভ মানে হচ্ছে গোলাম করে রাখা, বা এখানে ইনস্লেভ করে দাসত্ব করে রাখা, দাস করা। In 1966, when we launched the 6-point movement, our boys were shot dead on 7 June. 1966 সালে আমরা যখন 6 দফা দাবি দিলাম, তখন আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হলো।
when after the movement in 1969, Ayub Khan fell from power and Yahya Khan assumed the reins of the government, he declared that he would give us a constitution and restore democracy. We listened to him then. এরপর বলছে যে যখন আইয়ুব খানের পতন হলো, যখন আন্দোলন হলো, আফটার দ্য মুভমেন্ট 1969 যখন গণ অভ্যুত্থান হলো, তখন আহ, আইয়ুব খান আইয়ুব খানের পতন হলো এবং ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা নিলেন। তখন বললেন, শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষায় যদি আমরা বলি যে 1969-এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পর যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দিবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপরের ঘটনাটা কি? A lot has happened since an election have taken place. এরপর অনেক ঘটনা ঘটে গেল, অনেক ইতিহাস হলো, নির্বাচন হলো। I have met প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করলাম। I have made a request to him not only on behalf of Bengal but also as the leader of the party which has the majority in Pakistan. তিনি বললেন যে I have made a request, আমি তাকে অনুরোধ করলাম, একজন বাঙালিদের পক্ষেই শুধু নয়, একজন মেজরিটি পাকিস্তানের একজন সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টির নেতা হিসেবে আমি তাকে অনুরোধ করলাম। I said to him, you must hold session of the National Assembly on 15 January. আমি তাকে অনুরোধ করলাম যে আপনাকে অবশ্যই অধিবেশন 15ই জানুয়ারি তারিখে আপনি সংসদ অধিবেশন দেন। But he did not listen to me. কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। এখানে শব্দার্থগুলো দেওয়া আছে। হ্যাপেন মানে ঘটা, টেক প্লেস মানে সংঘটিত হওয়া, মেজরিটি সংখ্যাগরিষ্ঠ। শব্দগুলো দেখে তোমরা ভালো করে মিনিং করার চেষ্টা করবে। তাহলে তিনি আমার কথা শুনলেন না, কার কথা শুনলেন? হি লিসেন্ড টু মিস্টার ভুট্টো ইনস্টেড। তিনি শুনলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। At first, he said that the meeting would take place in the first week of March. তিনি প্রথমে বললেন যে মিটিং মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে। We said, fine, we will be taking our seats in the assembly then. ঠিক আছে, তাহলে আমরা মেনে নিলাম। ঠিক আছে, আমরা তখন অ্যাসেম্বলিতেই বসবো। I said, we will carry out our discussion in the assembly. আমি বললাম, ঠিক আছে, আলোচনা তাহলে অ্যাসেম্বলিতেই হবে। তাহলে এটা যদি শেখ মুজিবুর রহমান যেভাবে বলেছিলেন ওইভাবে বাংলা ভাষায় যদি বলি আমরা এভাবে, যে আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম 15ই জানুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। কিন্তু তিনি আমার কথা রাখলেন না। তার পরিবর্তে তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন মিটিং মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে। আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। এর পরের অংশ দেখি। I went so far as to say that if anyone came up with an offer that was just, even though we were in the majority, we would agree to that offer. আমি এ পর্যন্ত বললাম যে কেউ যদি ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও আমরা তার কথা we would agree to that offer, আমরা তার কথা মেনে নেব। Mr. Bhutto came here. He carried out discussion with us. He had said the doors of negotiations had not been shut and that there would be further negotiation. ভুট্টো সাহেব এখানে আসলেন এবং আমাদের সাথে আলোচনা করলেন। He had said, তিনি বললেন আলোচনার দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি, আলোচনা আরো হবে। তাহলে এটা যদি ওভাবে আমরা বলি বাংলা দিয়ে, যে জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, তিনি আমাদের সাথে আলোচনা করলেন, বলে গেলেন আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তো এটা যেহেতু অনেক বড় একটি ভাষণ, আমরা সম্পূর্ণটা
পড়তে পারবো না একটি ক্লাসেই 30 মিনিটে একটি ক্লাসে। সুতরাং তোমরা এটা ভালোভাবে পড়বে এবং যখন আমাদের প্রতিষ্ঠান খুলবে তখন অবশ্যই আমরা এটা বাংলা এবং ইংরেজিতে এটা আমরা ভাষণটা প্র্যাকটিস করব এবং ক্লাসে ভাষণটা দেওয়ার চেষ্টা করব। কারণ এই ভাষণের মাধ্যমেই সমগ্র বাঙালি জাতি কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং এর মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের বাঙালিরা চূড়ান্তভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন করে। Now answer to the following questions. Who is বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান? তাহলে আমরা জানলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান is the father of the Bengali nation. How many years How many years West Pakistani ruler suppressed us? কত বছর ধরে? 23 years Pakistani ruler suppressed us. We shed blood in 1952. Why did বঙ্গবন্ধু say this? বঙ্গবন্ধু কেন বলেছিলেন যে 1952 সালে আমরা রক্ত দিয়েছি? এটা কোন কথাটাকে বলেছিলেন? বঙ্গবন্ধু referred the language movement in 1952 where Salam Barkat Rafiq Jabbar were shot to death and for their language movement. Why did Ayub Khan declare martial law? আইয়ুব খান কেন মার্শাল ল জারি করেছিলেন? আইয়ুব খান declared martial law to enslave us for the next 10 years. পরবর্তী 10 বছরে আমাদের গোলাম করে রাখার জন্য মার্শাল ল জারি করলেন। What is the significance of the speech of the 7th March? The significance is that without the speech of the 7th March, the Bengali nation could have not been motivated for the liberation war, and this speech motivate the inspired the Bengali nation, and they participated in the freedom fight and ultimately became victors in the liberation war. Let us know the unfamiliar words. দেখো এখানে কিছু তোমাদের বইয়ের মতো দেওয়া আছে শব্দ, এগুলো অর্থ পরীক্ষায় এভাবে থাকবে। তো তোমাদের একটা মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন দেওয়া থাকবে, এভাবে মাল্টিপল চয়েস একটি শব্দ তোমাদের দেওয়া থাকবে, এই শব্দটির অর্থ এরকম দেওয়া থাকবে মাল্টিপল চয়েস আকারে, যে কোনো একটি হবে সেটা লিখতে হবে। তো এগুলো তোমাদের বাড়ির কাজ, তোমরা ভিডিওটা পজ করে এগুলো দেখবে এবং এই যে ক্রিমসন শব্দ, ইনস্লেভ শব্দ, অ্যাজিউম শব্দ, ক্যারি আউট, এই শব্দগুলোর কোনটি অর্থ হবে সেগুলো তোমরা খাতায় লিখে প্রয়োজনে আমাকে ইমেইলে পাঠাবে অথবা প্রতিষ্ঠান খোলার পর এগুলো আমাকে খাতাগুলো দেখাবে। এটা আরো কিছু দেওয়া আছে এরকম মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন। রিভিউ অফ দ্য ক্লাস, আমরা একটু ক্লাসটা রিভিউ করে দেখে নিই যে বঙ্গবন্ধু, এই ক্লাসে আমরা কি শিখলাম, যে বঙ্গবন্ধু কে ছিলেন। তাহলে আমরা তো জানি যে বঙ্গবন্ধু ওয়াজ দ্য ফাদার অফ দ্য বেঙ্গলি নেশন। সিগনিফিকেন্স তো আগেই বললাম। হোম টাস্ক, সলভ দ্য মডেল কোশ্চেন রিগার্ডিং দিস প্যাসেজ ফ্রম ইউর বুক। তো এই বিষয়ে যে একটি মডেল কোশ্চেন আছে, এটা মডেল কোশ্চেনটা যদি তোমরা সলভ করো তাহলে অনেক ডিটেইল পরীক্ষা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা হবে এবং এই সলভ করে এগুলো খাতায় রেখে দিবে। আর যারা সলভ করতে পারবে ইমেইল অ্যাড্রেসেও পাঠিয়ে দিতে পারো ছবি তুলে, আমি এগুলো ইভ্যালুয়েট করব। টপিক অফ দ্য নেক্সট ক্লাস, আমরা সিন কম্প্রিহেনশনগুলো কিন্তু আমরা পড়তে পারি, কিন্তু অনেক সময় গ্রামার অংশগুলো আমাদের কাছে কঠিন মনে হয়। তো আগামী ক্লাসে আমি আলোচনা করব গ্রামার সম্পর্কে। গ্রামারের একটা টপিকস হচ্ছে দ্য ইউজ অফ আর্টিকেল। তোমাদের আর্টিকেল আছে, তাহলে প্রথম ক্লাসটি যারা দেখোনি তারা দেখে নিবে, কারণ ওইখানে আমি সিলেবাস সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাহলে একই সাথে আমরা দুটি ক্লাস যদি সিন কম্প্রিহেনশনের উপর করি তাহলে একটি ক্লাস করব গ্রামারের উপর। তাহলে এই গ্রামারের একটি টপিকস আগামী ক্লাসে আমাদের থাকবে। তোমরা
আগে থেকে একটু দেখে নিবে আর্টিকেল সম্পর্কে। নেক্সট ক্লাসে আমি আর্টিকেল সম্পর্কে তোমাদের একটি ক্লাস নিব। থ্যাংক ইউ। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস।